Hi guys, this is Harpreet Singh. Welcome back to the channel Mr. Singh Education. Welcome to the Indian polity classes for all the competitive exams. Guys, here you get political notes which are beneficial for your competitive exams. ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप गाइज तुम रेडी हो गए। तो आप सब तो पहले थोड़ा जिहा ओवरव्यू ले लें। तो सब तो पहले आप गल करते फंडामेंटल राइट्स होंगे कि फंडामेंटल राइट्स नूं पंजाबी दे विच की मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जिहड़े कि पार्ट 3 मतलब कि भाग 3 संविधान के भाग 3 दे विच पाए जाते हैं। आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक की आप की है जिहड़े सारे हैगे ने वो की अपने की मौलिक अधिकार हैगे ने। तो इन्हां बारे आप की गल करनी है। तो इस तो पहला कि आप थोड़ा जिहा की है ओवरव्यू लेंदे हैं फंडामेंटल राइट्स की होंगे ने। तो राइट्स उस तो पहले आप की गल करांगे भी राइट्स जिहड़े ने किन्ने तरह के होंगे ने। राइट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अपने नोट्स में आप गल की है भी राइट्स जिहड़े ने बेसिकली की 3 भागों के वंडे गए हैं। सब तो पहला की गल कर लेंगे ऑर्डनरी लीगल राइट्स। ऑर्डनरी लीगल राइट्स सैकेंड जिहड़े हैगे ने सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स। थर्ड जिहड़े हैगे ने वो हैगे ने अपने फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ऑर्डीनरी लीगल राइट्स की होंगे ने। ऑर्डीनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स थ्रू ऑर्डीनरी लॉ ऑफ द लैंड। हुण की है जिहड़े ऑर्डीनरी लीगल राइट्स जिहड़े होंगे ने इन्हां की प्रोटेक्ट ते एनफोर्स। प्रोटेक्ट मतलब कि उन्हां की जिहड़े हैगे उन्हां सुरक्षा करता है, उन्हां दी रक्षा करना है। तो एनफोर्स मतलब कि किन्हां द्वारा लागू कीते जांदे ने। ये की है ऑर्डीनरी लीगल लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, ऑर्डीनरी जिहड़ा लॉ हैगा ना एक आम कानून हैगा उहदे द्वारा की जिहड़े हैगे ने लागू किए जाते हैं। तो उन्होंने द्वारा ही इन्होंने की है इन्हों की रक्षा की जाती है। गिवन बाय द पार्लीमेंटरी लॉ। एक की है पार्लीमेंटरी लॉ द्वारा बनाए जाते हैं। हम सपोज कर लो कई बार की होंगे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लेने राइट टू वर्क। राइट टू वर्क अंडर मनरेगा MG नरेगा है ना उनके आप गल करते हैं महात्मा गांधी नैशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट के की उनकी राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क की है किसी भी वर्ग का पर्सन की है वो की है राइट उत्थे की है वर्क कर सकता है। तो हुण की उहदे की है कोई कंडीशन नहीं कि मतलब की है हुण उहदे की है मतलब कि कोई गरीब है कोई अमीर है किसी मर्जी कम्यूनिटी में बिलोंग करता है वो की उत्थे जाके वर्क कर सकता है। हुण मार सपोज कर लो कई बार की हुंदा भी किसी भी गल करके कि उन्हां दा वर्क उन्होंने नहीं दिता जाता तो वो की जिहड़े कोर्ट दे विच जाणगे तो कोर्ट की है कोर्ट सोचेगी भी उन्होंने जोड़ा है भी इंसाफ दिता जा सकता है नहीं दिता जा सकता या फिर की है तो की है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिन्होंने कि उस परसन काम तो ना की वो सही ने कौन है तो वो तो सोचणगे। बट की है एक अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं राइट नहीं है भी आप सुप्रीम कोर्ट के जावांगे तो सुप्रीम कोर्ट में की है जोड़ा अपना जोड़ा केस हायर करना ही पेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के एक अल्टरनेटिव अपनों देवे या फिर कि वो कह सके भी ये जोड़ा है भी जो भी किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सही किया। सो आई होप गाइज तुहानूं इन्ना समझ लग गया होगा। तो आप की है दोबारा फिर डेफिनेशन पढ़ते की गल करते ऑर्डीनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स थ्रू ऑर्डीनरी लॉ ऑफ द लैंड गिवन बाय द पार्लियामेंट्री लॉ एंड दीज कैन बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर थ्रू ऑर्डीनरी प्रोसैस ऑफ लॉ मेकिंग। हुण की सपोज कर लो भी किसी भी आप हुण जिहड़ा कानून बनाया है ना MG नरेगा दे विच कानून बनाया हुण उहदे विच आपां किसी तरह की कोई चेंज करना है तो आप की हो सकता भी आप ऑर्डनरी प्रोसैस के थ्रू की है जोड़ा पार्लीमेंट की है सीधा ही जोड़ा कानून में चेंज कर सकती है। जे उस तरह नहीं करना तो की अमैंड उहदे की कुछ सोध करना चाहती है कुछ अमेंडमेंट करनी चाहती तो वो भी की है ऑर्डनरी लॉ फॉलो करके 1/3 की जी है मेजोरिटी लैके तो लॉ अमेंडमेंट की जा सकती। आई होप गाइज तुहानूं ऑर्डनरी लीगल राइट्स बारे समझ लग गई होगी। तो एक बार फिर तुहानूं दस देना
ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਦੋਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਨੋਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਪਾਰਟ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 12 ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਬਟ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਥਰੂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਰਟ 13 ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਪਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਲੀਗਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ not only because they are given by the fundamental law of the land that is constitution। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਕੱਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਗ 3 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ also because these are very essential for all around development of the individual। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੋਥ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੋਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਸ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਐਂਡ ਗਾਰੰਟੀਡ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਬਾਏ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਟਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਬਾਏ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1/3 ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ 6 ਘੰਟੇ ਜੋ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਨ ਐਗਰੀਵਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਰੋਚ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਵਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਐਨ ਐਗਰੀਵਡ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਲ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਰਟੀਕਲ 12 to 35 ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਗ 3 ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਦ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਫਟਰ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1978 ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸ ਡਿਲੀਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀ? ਤਾਂ 7 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਾਂ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਦੇ ਕਮ ਵਿਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼, please subscribe my channel Mr. Singh Education and share this channel, like this video as you can do. Thank you so much guys.